नमस्कार बंधुगण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज पुणी एक नया अपडेट पर नजर पकेबा जहाँकि रही फास्ट पीटीएम रिजोल्यूशन प्रथम अभिभावक शिक्षक बैठक रिजोल्यूशन। आपण मैंने जानते एप्रिल 19 तारीख शनिवार दिन आपणकर ओडिशार प्रत्येक विद्यालय ए चलित शिक्षा वर्षर प्रथम पीटीएम अनुष्ठित होबार अछि। तबे पीटीएम एजेंडा आपणकर 10टी एजेंडा रही से एजेंडा अनुसार आपण मानक रिजोल्यूशन लिखबार अच्छी। तेणु एजेंडा रे प्रथम रही सीरियल नंबर 1 रे एजेंडा 1 बा प्रस्ताव 1 रे रही अभिभावक मानक स्वागत अभिभाषण प्रदान समाप्ति सूचक आकलन 2 रो उपलब्धि को अभिभावकों निकट उपस्थापना एजेंडा 2। एजेंडा 3 रे रही शैक्षिक कैलेंडर 2025-26। एजेंडा 4 रे रही छात्र छात्री मानक मागणा पाठ्यपुस्तक जगाण। एजेंडा 5 बा प्रस्ताव 5 रे रही मुख्यमंत्री पोषण योजना नवम एवं दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक पाई। एजेंडा 6 बा प्रस्ताव 6 रे रही अधारू पाठ छाड़ुथिबा आदु नाम लेखाई नथिबा विद्यालय बाहर थिबा पिला मानक निमंते सर्वेक्षण एवं सेमानक शिक्षार मुख्य स्रोत रे शामिल करिया पई अभियान। एजेंडा 7 बा प्रस्ताव 7 रे रही आपणकर पिला मानकर शिक्षण अभिवृद्धि निमंते ग्रीष्म अवकाशर गृह कार्य। एजेंडा 8 प्रस्ताव 8 रे रही अंशुघात प्रति सावधानता। एजेंडा 9 रे रही अभिभावक मानक ठारू विद्यालय शिक्षार सर्वांगीन उन्नति निमंते गठनमूलक प्रस्ताव एवं एजेंडा 10 बा प्रस्ताव 10 रे रही धन्यवाद अर्पण। जब आपणकर एई एजेंडा रे एजेंडा अनुसार आपण मानक रिजोल्यूशन लिखबार अछि ताले आसंतो नजर पकेबा आमे एई प्रथम पीटीएम रो रिजोल्यूशन किपरि लिखिबा। देखंतु रिजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पीटीएम अधिवेशन नंबर 5 विद्यालय शिक्षार सर्वांगीन उन्नति और गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य को परिपूरण करने निमंते अद्य 19/4/2025 तारीख शनिवार दिन पूर्वाह्न 8 घटिका समय आंभ विद्यालय परिसर मध्य चलित शिक्षा वर्षर प्रथम अभिभावक शिक्षक बैठक अनुष्ठित हो जाइए। उक्त बैठक में विद्यालय परिचालन कमिटी सभापति श्रीजुक्त डेस्क सभापतित्व विद्यालय अध्ययनरत समस्त छात्र छात्री पितामाता तथा अभिभावक अभिभाविका शिक्षक शिक्षयित्री परिचालन कमिटी सदस्य सदस्या मानक उपस्थिति रे निम्नलिखित प्रस्ताव गुड़ी को आलोचनार परिसर भुक्त कराई सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति ग्रहण करा जायतिला। ताले प्रस्ताव 1 अभिभावक मानक स्वागत अभिभाषण प्रदान। अभिभावक शिक्षक बैठक अयम आरंभ में विद्यालय प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री समस्त अभिभावक मानक चलित शिक्षा वर्षर प्रथम बैठक को सहृदयतार सहित स्वागत पूर्वक पूर्व बैठकर विवरणी पठन करथिले। प्रस्ताव 2 समाप्ति सूचक आकलन 2 रो उपलब्धि को अभिभावकों निकट में उपस्थापन। समाप्ति सूचक आकलन 2 रो उपलब्धि को अभिभावकों निकट में उपस्थापन विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री माने अनुष्ठित होइथिबा समाप्ति सूचक आकलन बा समेटिव असेसमेंट 2 रे पिला मानकर उपलब्धि को अभिभावकों निकट में उपस्थापन करथिले। प्रत्येक श्रेणी वारी श्रेणीर दायित्व रे थिबा शिक्षक किंबा शिक्षयित्री छात्र छात्री मानकर समाप्ति सूचक आकलन बा समेटिव असेसमेंट 2 रो उत्तर खाता को अभिभावक मानक देखाइथिले। प्रत्येक छात्र छात्री को सामग्रिक प्रगति पत्र बा प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रदान करा जायछि कि नहीं ताहा प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री सुनिश्चित करथिले। प्रस्ताव 3 शैक्षिक कैलेंडर 2025-26 2025-26 शिक्षा वर्ष निमंते उभय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय पई शैक्षिक कैलेंडर जारी करा जायछि। एई शैक्षिक कैलेंडर रे मासवारी कार्य दिवस आकलन पई समय निर्घंट छुट्टी दिवस विभिन्न कार्यक्रम पालनीय दिवस और अभिभावक शिक्षिका शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी उन्नयन कमिटी बैठक इत्यादि सूचित करा जायछि। एही कैलेंडर अनुसार उल्लेखित कार्यक्रम गुड़िक सुपरिचालित होबो। एहार एक सॉफ्ट कॉपी समस्त प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मानकर विहित कार्यानुष्ठान निमंते प्रेरण करिया पय असेपार पत्र संख्या 4147 तारीख 7/4/2025 रिकर निर्देश दिया जायछि। ए संपर्क रे बैठक रे सूचना दिया जायतिला। प्रस्ताव 4 छात्र छात्री मानक मागणारे पाठ्यपुस्तक जगाण। ओडिशा सरकार राज्यर सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय पढ़ुवा प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिला मानक सरकार मागणारे पाठ्यपुस्तक जगाई देउछंती। पिला मानक मध्य पाठ पढ़ा प्रति
ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ଉପସ୍ଥାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି, ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବେସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନାଟିକୁ ବୈଠକରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ 4 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ 4ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ ପୋଷଣ ଯୋଜନା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ 3ଟି ପୁଷ୍ଟିସାର ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲଡୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ 6 ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଥିବା, ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ। ଚଳିତ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଥିବା, ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶମୂଳକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ 7 ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1420 ତାରିଖ 20/3/2025 ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସକାଳ 6:30 ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:30 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଖରାରେ ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାରୀତି ପୂରଣ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିତାମାତା ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ଅବକାଶ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ା ହୋଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରା ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରଖିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଥିବା ସ୍ଥଳେ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସେଜ ଓ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଘରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଆଦି ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଘରେ ରହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଦୌ ଫୋନ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ପିଲାମାନେ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବା କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଟିଏମ୍ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀବାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ 8 ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖରାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 8437 ତାରିଖ 20/3/2025 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସକାଳ ଓ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟସୀମା ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 5568 ତାରିଖ 21/2/2025 କରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେପରିକି 1ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ନଳକୂପକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ORS ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ 9 ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ 10 ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜିର ଅଭିଭାବକ ସଚେତନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁନାଗରିକ ହେବେ, ଏଥିରେ ତାହାର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତୁ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତକୁ ରେକର୍ଡ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଅଦ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକକୁ ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆବାହକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଇଏ ଥିଲା ମୋବିଏଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ବା ଫାଷ୍ଟ PTMର ରିଜଲ୍ୟୁସନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ମୋବିଏଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନର ଫାଷ୍ଟ PTM ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।